गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज आप डिस्कस करीशू एटीएम सब्जेक्टनी एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द एटीएम सब्जेक्ट यूनिट 1, 2 एंड 3 1 થી 3 यूनिट जे आपणे स्टडी करी चूक्या एनी तमारे जे नेक्स्ट वीकनी अंदर एक्जाम जे छे एमसीक्यू बेस 30 मार्क्सनी ते कंपलसरी बधाए अटेम्प्ट करवानी छे। जे तमारी एक मिड इंटरनल एक्जाम है स्टूडेंट, खास याद रखो कंपलसरी बधाए आपवानी छे। एब्सेंट स्टूडेंट पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेवामां आवशे एंड इंटरनली फेल करवामां आवशे। एटला माटे कहूँ छूं हजू पण जे लोको 5 થી 7 स्टूडेंट एवा छे कि जे एक्जाम नहीं आपता ते लोको माटे आ लास्ट चांस है, आ खास एक लास्ट ऑपर्च्युनिटी है। बिकॉज जेने भी एमसीक्यू पार्ट 1 जे आपणे एक्जाम लेवाई हती एमसीक्यू टेस्ट 1 एनी अंदर जेटला भी स्टूडेंट एब्सेंट हता ए लोको माटे खास आ लास्ट चांस है कि एमसीक्यू टेस्ट 2 नी अंदर जो सारा मार्क्स साथे पास थशे तो एना मिड इंटरनल मार्क्स सारा एवा मूकवामां आवशे। स्टूडेंट तो खास आ तमारे एक स्कोरिंग माटेनो एक ऑपर्च्युनिटी है। इंटरनली सारा मार्क्स कई रीतना स्कोर करवा तमारे राइटअप कोई करवानुं नथी, कोई रिटर्ननी अंदर कोई पेपर नहीं आपवानुं। तमने 4 ऑप्शन भी आपवामां आवे छे एमसीक्यू मांथी, एनी अंदरथी राइट ऑप्शन तमारे चूज करीने इजीली तमे सारा एवा मार्क्स मेळवीने तमारो स्कोर इंटरनली सारो एवो करी शको छो। स्टूडेंट क्लियर? तो बधाए ज कंपलसरी आ एमसीक्यू एक्जाम नेक्स्ट वीकनी अंदर जे स्टार्ट थाय छे ते बधाए ज कंपलसरी आपवानी छे। Now today's we are discussing about the MCQ and short questions from the ATM subject. ATM subject मांथी केवा MCQ and short questions आवशे स्टूडेंट ए आपणे आज डिस्कस करिए। तो लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन मेकेनिज्म एंड यूनिट 2 ऑटोमोबाइल क्लच। प्रीवियस लेक्चर अंदर आपणे यूनिट 1 ऑटोमोबाइल इंट्रोडक्शन जे जोयुं हतुं फर्स्ट चेप्टरनुं एनी अंदरथी केवा एमसीक्यू केवा शॉर्ट क्वेश्चन्स निकળી શકે છે તે આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા હતા। यूनिट 2 જે ક્લચ જે છે એમાંથી કેવા એમસીક્યુ અને શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ નીકળે છે એ પણ સ્ટડી કરી ચૂક્યા હતા। આજે આપણે यूनिट 3 ગિયર બોક્સ જે ચેપ્ટર છે यूनिट 3 इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन पण एने कहेवामां आवे छे। आ चेप्टरमांथी शॉर्ट क्वेश्चन्स 2-2 मार्क्सना जीटीयू एक्जामनी अंदर केवा आवी शके छे एंड जे नेक्स्ट वीकमां एक्जाम छे एमसीक्यूनी ए एमसीक्यूमां केवा केवा क्वेश्चन्स आवी शके छे एमसीक्यू टाइप ए पण आपणे आ लेक्चरनी अंदर डिस्कस करीशुं। तो सौथी पहेला जोईए गियर बॉक्सनुं फंक्शन्स। फर्स्ट क्वेश्चन्स 2 मार्क्सनुं जे खास इम्पोर्टન્ટ અને વાઇડલી રિપીટ થતો હોય છે। ફંક્શન ઓફ ગિયર બોક્સ। ગિયર બોક્સનું કાર્ય લખો। તો વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ગિયર બોક્સ? તમે બધા જાણો જ છો। ઇટ ઇઝ ટુ ચેન્જ ધ સ્પીડ। જ્યારે વ્હીકલની સ્પીડ જ્યારે ચેન્જ કરવી હોય ત્યારે આપણે ગિયર બોક્સની જરૂર પડે છે। ક્લિયર? to vary this torque and power transmission from the engine to gearbox એટલે પ્રોપેલર શાફ્ટ ઉપર જે પાવર ટ્રાન્સફર કરે છે ગિયરબોક્સ। બીજું એનું ફંક્શન જોઈએ તો જ્યારે બી આપણે ટોર્ક વધારે જોતો હોય તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ગિયરમાં વધુ તાકાત જોતી હોય ત્યારે પણ આપણે ગિયરબોક્સનો યુઝ કરીએ છીએ। ક્લિયર? તો આ બધા યુઝ છે ગિયરબોક્સના। ગિયરબોક્સનું મેઇન પર્પઝ એ હોય છે કે વ્હીકલની ગિયર ચેન્જ કરીને વ્હીકલની સ્પીડ જે છે એમાં વધારો ઘટાડો આપણે કરી શકીએ છીએ। ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન્સની આપણે સ્ટુડન્ટ વાત કરીએ તો એમસીક્યુ આની અંદરથી આવી શકે છે। ટાઈપ્સ ઓફ ગિયરબોક્સ। ગિયરબોક્સના જે પ્રકાર આપણે ભણી ચૂક્યા મેન્યુઅલ ટાઈપ, સેમી ઓટોમેટિક ટાઈપ એન્ડ ઓટોમેટિક ટાઈપ। એની અંદરથી એમસીક્યુ 110% સ્ટુડન્ટ આવશે ને આવશે જ। ક્લિયર? ऑटोमेटिक पहला सौथी पहला मैन्युअल टाइप गियर बॉक्स की बात करिए तो देर इज ए मेनली 3 टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। फर्स्ट वन इज मैन्युअल टाइप એટલે કે જે આપણે હાથથી ઓપરેટ કરી શકીએ છીએ। તો મેન્યુઅલની અંદર 3 ટાઈપના ગિયર બોક્સ આવે। ફર્સ્ટ સ્લાઇડિંગ મેશ ગિયર બોક્સ, સેકન્ડ વન ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ મેશ ગિયર બોક્સ
એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ સિંક્રોનોમસ ગિયર બોક્સ. સેકન્ડ ટાઈપ્સ ગિયર બોક્સનો જોઈએ તો જે હતો સેમી ઓટોમેટિક ટાઈપ. તો સ્ટુડન્ટ સેમી ઓટોમેટિક ટાઈપની અંદર કયો ગિયર બોક્સ આવશે? તો ટોર્ક કન્વર્ટ છે, ઓવરડ્રાઈવ છે, આ બધા જે ગિયર બોક્સ છે તે આવશે સેમી ઓટોમેટિક ટાઈપ. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ફુલ્લી ઓટોમેટિક. તો એની અંદર કયો ગિયર બોક્સ આવશે સ્ટુડન્ટ? તો કે એપિસાયક્લિક ગિયર બોક્સ. ક્લિયર? હવે આટલા ટાઈપ્સના ગિયર બોક્સ છે, એમાંથી એમસીક્યુ કઈ રીતના પૂછાઈ શકે? તમને 4 એમસીક્યુ જે ઓપ્શન છે એમાં 3 ગિયર બોક્સના નામ આપ્યા હોય. એક્ઝામ્પલ તરીકે નીચેનામાંથી કયું ગિયર બોક્સનો પ્રકાર નથી? એમાં ફર્સ્ટ ઓપ્શન હોય સ્લાઇડિંગ મેશ ગિયર બોક્સ, સેકન્ડ ઓપ્શન હોય એપિસાયક્લિક ગિયર બોક્સ, ત્રીજો ઓપ્શન હોય કોન્સ્ટન્ટ મેશ ગિયર બોક્સ અને ચોથો ઓપ્શન હોય મલ્ટીપ્લેટ. તો રાઈટ આન્સર કયો આવશે સ્ટુડન્ટ? મલ્ટીપ્લેટ, ડી ઓપ્શન. બીકોઝ મલ્ટીપ્લેટ શું છે? ક્લચ છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ ગિયર બોક્સ. તો એના માટે તમને એટલીસ્ટ ગિયર બોક્સના ટાઈપ્સ યાદ હોવા જોઈએ. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ તો હવે જે રેઝિસ્ટન્સ આપણે ભણી ચૂક્યા, વિચ રેઝિસ્ટન્સ અકર ઓન ધી ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ. ઓન ધી રોડ ઉપર જ્યારે વ્હીકલ રન થતું હોય છે સ્ટુડન્ટ, ત્યારે એ વ્હીકલ ઉપર કેવા કેવા અવરોધો ઉત્પન્ન થતા હોય છે, એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ લાગતા હોય છે. તો જે ટાઈપ્સ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ આપણે ભણી ચૂક્યા એની અંદરથી પણ એમસીક્યુ સ્ટુડન્ટ આવી શકે છે. ફર્સ્ટ કયા ટાઈપનો રેઝિસ્ટન્સ હતો? એર રેઝિસ્ટન્સ. સેકન્ડ વન ઇઝ ગ્રેડિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ રોલિંગ રેઝિસ્ટન્સ. તો there is a mainly 3 types of resistance are occur on the automobile vehicle during the running of vehicle on the road. જ્યારે વ્હીકલ રન થતું હોય રોડ ઉપર ત્યારે આ 3 ટાઈપના રેઝિસ્ટન્સ લાગતા હોય છે. તો આમાંથી પણ એમસીક્યુ નીકળી શકે છે કે નીચેનામાંથી કયા ટાઈપનો રેઝિસ્ટન્સ લાગે છે, કયા ફોર્સ દ્વારા. ફોર્સ પણ આપણે ભણી ચૂક્યા હતા. એક એરોડાયનેમિક્સ ટોપિક આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા સ્ટુડન્ટ. એરોડાયનેમિક ટોપિકમાંથી આપણે કયો સાઈડ ફોર્સ લાગે તો શું થાય, ફ્રન્ટ સાઈડથી ફોર્સ લાગે તો શું થાય, આ બધી વસ્તુ આપણે એરોડાયનેમિકની અંદર સ્ટડી કરી ચૂક્યા. તો એમાંથી પણ એમસીક્યુ તમારે નીકળી શકે છે. બીજું આપણે ગિયર બોક્સની અંદર જોઈએ તો જે લે શાફ્ટ અને મેઇન શાફ્ટના જે ગિયર હોય છે, આપણે કન્સ્ટ્રક્શન ભણી ચૂક્યા સ્લાઇડિંગ મેશ ગિયર બોક્સ અને કોન્સ્ટન્ટ મેશ ગિયર બોક્સમાં. એમાં મેઇનલી 2 શાફ્ટ હોય છે, ઉપર નીચે, બરાબર. એમાં મેઇન શાફ્ટ અને નીચેની હોય છે લે શાફ્ટ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ કાઉન્ટર શાફ્ટ. તો આ શાફ્ટ ઉપર જે 2 શાફ્ટ ઉપર જે ગિયર લગાવેલા હોય છે, જે મેચ થતા હોય છે એકબીજા સાથે, તો એ ગિયરના ટાઈપ્સ પણ પૂછાય છે. આ આપણે જે ટાઈપ્સ જોયા એ ગિયર બોક્સના ટાઈપ્સ છે. પણ સેમ ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ એવો બી આવી શકે છે કે ટાઈપ્સ ઓફ ગિયર, એટલે કે જે ટીથ વાળું ગિયર હોય છે સ્ટુડન્ટ, એના પણ ટાઈપ્સ આવે છે. તો there is a mainly 2 types of gear are used in gear box. ગિયર બોક્સની અંદર 2 પ્રકારના ગિયર યુઝ થાય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સ્પર ગિયર એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ helical gear. So there is a mainly 2 types of gear are used in gear box. gear box ની અંદર આ 2 પ્રકારના ગિયર યુઝ થતા હોય છે. એની અંદર વાઇડલી યુઝ થતો હોય છે હેલિકલ ટાઈપ ગિયર બોક્સ. બીકોઝ હેલિકલ ટાઈપ ગિયર બોક્સ જે છે એ ગિયરની મેચ થવાની, જે તમને બતાવું ગિયર કઈ રીતના મેચ થતા હોય છે સ્ટુડન્ટ. તો આવી રીતના કંઈક ગોળ રાઉન્ડ શેપની અંદર ગિયર હોય છે, બરાબર. એની સામે એક બીજો ગિયર હોય, તો એ જે આવી રીતના બીજો ગિયર એકબીજાના ટીથની અંદર જે ગેપ રહેતી હોય છે, આ બીજો ગિયર છે, આ ફર્સ્ટ ગિયર, આ સેકન્ડ ગિયર, એની ઉપર આવી રીતના ટીથ આપેલા હોય છે બધા ગિયર ઉપર. અહીંયા બી ટીથ હશે. તો આ ટીથ જ્યારે રોટેશન થાય ત્યારે એકબીજા સાથે મેચ થાય છે. તો આ મેચિંગનો જે એંગલ જે છે, 2 ગિયર વચ્ચેનો મેચિંગનો એંગલ, તે હેલિકલ ગિયરમાં 45 ડિગ્રી હોય છે. કેટલો હોય છે? 45 ડિગ્રી. ઇટ્સ મીન્સ કે 45 ડિગ્રી જ્યારે આ ગિયર મેચ થાય છે ત્યારે એનું ફ્રિક્શન જે છે, કોન્ટેક્ટ જે છે, સરફેસ કોન્ટેક્ટ એકદમ ગ્રીપ સારી જળવાય છે.
તેથી વાઇડલી યુઝ થતો હોય છે હેલિકલ ગિયર. જ્યારે સ્પર ગિયરની અંદર આ ડિગ્રી કેટલી થઈ જતી હોય છે 60 ડિગ્રી, એટલા માટે એની અંદર થોડી ગેપ રહેતી હોય છે અને જેવી જોઈએ એવી ગ્રીપ મળશે નહીં. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? તો આની અંદરથી પણ એમસીક્યુ નીકળી શકે છે. હેલિકલ ગિયર, સ્પર ગિયર કયા ટાઈપ ગિયરની અંદર યુઝ થાય છે. ક્લિયર? તો આ બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્ટુડન્ટ ગિયર બોક્સ ચેપ્ટરમાંથી. હવે હું તમને એક પીડીએફ દ્વારા સ્ટુડન્ટ સમજાવું. એક પીડીએફ જોઈએ આપણે, એની અંદર એમસીક્યુ ક્વેશ્ચન્સ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. રાઈટ ઓપ્શન પણ એની અંદર રેડ કલરથી ઇન્ડિકેટ કરેલા હશે. તો એ પીડીએફના માધ્યમથી આપણે 50થી 100 ક્વેશ્ચન્સ આજે ડિસ્કસ કરવાના છે કે તમારી યુનિટ 1, યુનિટ 2 અને યુનિટ 3માંથી કેવા કેવા એમસીક્યુ નીકળી શકે છે અને કઈ રીતના તમે એને ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો છો. એના માટે એ પીડીએફ પણ મેં તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરેલી છે સ્ટુડન્ટ. તો સ્ટુડન્ટ હવે આપણે ડિસ્કસ કરીએ ગિયર બોક્સમાંથી કેવા કેવા એમસીક્યુ નીકળી શકે છે, ક્લચમાંથી કેવા કેવા એમસીક્યુ આવી શકે છે એન્ડ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાંથી કેવા કેવા એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે છે. ક્લિયર? હેલો સ્ટુડન્ટ, તો જે પ્રમાણે આપણે બોર્ડ ઉપર ડિસ્કશન કરી એ મુજબના હવે શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સમાંથી એમસીક્યુ કેવા કેવા નીકળી શકે છે તે આપણે એક આ પીડીએફની અંદર 300 એમસીક્યુ છે એટીએમ સબ્જેક્ટના, એટલે કે આપણે જે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ ચેપ્ટર જે કવર થાય છે બોર્ડ ઉપર મેં તમને જેમ સમજાયું એની અંદરથી ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાંથી કેવા કેવા નીકળી શકે છે, સેકન્ડ ચેપ્ટર ક્લચમાંથી કેવા કેવા એમસીક્યુ નીકળી શકે છે એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ગિયર બોક્સ ટ્રાન્સમિશનમાંથી કેવા કેવા એમસીક્યુ પૂછાઈ શકવાના ચાન્સીસ રહે છે. તે આપણે આ એક પીડીએફના માધ્યમથી સમજીએ. તો એની અંદર પહેલાં જે એમસીક્યુ ક્વેશ્ચન છે અને નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા છે. રેડ કલર ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ઇટ્સ ધ રાઇટ આન્સર. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે સ્ટુડન્ટ લેટ્સ વિલ બી સ્ટાર્ટ. The following provides a smooth means of disengagement and engagement between the engine and the remainder of transmission system. શું આપ્યું છે સ્ટુડન્ટ? ક્લચનું ફંક્શન છે. જો તમને ક્લચનું ફંક્શન યાદ હોત તો તમને આ 4 ઓપ્શન જે આપેલા છે, ક્લચ છે, ગિયર બોક્સ છે, પ્રોપેલર શાફ્ટ છે, ડિફરન્શિયલ છે, તો એમાંથી તમને આવડી જાય કે આ ક્લચ છે. બિકોઝ એંગેજ અને ડિસએંગેજ કોણ કરે છે એન્જિનથી ટ્રાન્સમિશનને? તો કે ક્લચ. ક્લિયર? સેકન્ડ એમસીક્યુ અહીંયા વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ. તો સેકન્ડ એમસીક્યુ છે કે ધ ફોલોઈંગ ડાયવર્ટ્સ ધ પાવર એટ રાઇટ એંગલ ટુવર્ડ ધ ડ્રાઇવિંગ વ્હીલ. જે રાઇટ એંગલે આપણે પાવર ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ તેને શું કહેવામાં આવે છે? ઇટ ઇઝ અ ટોર્ક ટ્યુબ? તો કે નો. ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સફર કેસ? ઇઝ નો. ફાઇનલ ડ્રાઈવ, ધેટ્સ મીન્સ કે ડિફરન્શિયલ સાથે જે ડ્રાઈવ લગાવેલી હોય છે તેને આપણે શું કહીશું સ્ટુડન્ટ? ફાઇનલ ડ્રાઈવ. તો ફાઇનલ ડ્રાઈવ ઇઝ રાઇટ આન્સર ફોર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. થર્ડ વન ઇઝ જોઈએ આપણે હવે. થર્ડ ક્વેશ્ચન્સની અંદર મિકેનિકલ ટ્રાન્સમિશન કેન બી ફોલો ક્લાસીસ. મિકેનિકલ ટ્રાન્સમિશનનું જે ફ્લો ડાયાગ્રામ છે તે કઈ રીતના હોય છે? તો કે ક્લચમાંથી પાવર ક્યાં જાય છે? ગિયર બોક્સમાં. ગિયર બોક્સમાંથી લાઈવ એક્સલ અને ટ્રાન્સમિશનમાં પાવર ફ્લો થાય છે. સેકન્ડ ઓપ્શનમાં જોઈએ તો ક્લચ, ગિયર બોક્સ એન્ડ ડેડ એક્સલ ટ્રાન્સમિશન. થર્ડ વન જોઈએ ક્લચ, ગિયર બોક્સ એન્ડ એક્સેલલેસ ટ્રાન્સમિશન. તો ઉપરના બધા જ સાચા છે બિકોઝ અલગ અલગ મોડેલ વાઇઝ અલગ અલગ ડ્રાઈવ સિસ્ટમ મિકેનિઝમ સ્ટુડન્ટ આપેલી હોય છે. ફોર્થ ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ. ધ લાઈવ એક્સેલ હાઉસીસ. લાઈવ એક્સેલ કોને કહીશું સ્ટુડન્ટ? મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ધેર ઇઝ અ મેઇનલી 2 ટાઈપ ઓફ એક્સેલ ઇન ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ. ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલની અંદર 2 પ્રકારની એક્સેલ આવે. ફર્સ્ટ આવે છે લાઈવ એક્સેલ, સેકન્ડ વન ઇઝ ડેડ એક્સેલ. તો લાઈવ એક્સેલ કોને કહીશું? ડેડ એક્સેલ સ્ટુડન્ટ કોને કહીશું? તો લાઈવ એક્સેલ છે એમાં ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે ફાઇનલ ડ્રાઈવ, ડિફરન્શિયલ, હાફ શાફ્ટ, all of the above. તો all of the above આવશે because live axle that means કે જે એક્સેલ ઉપર પાવર ટ્રાન્સફર થતો હોય. On this axle to transmit the power from the differential on the rear wheel. rear wheel સુધી જે એક્સેલ અથવા તો વ્હીલ સુધી જે એક્સેલ દ્વારા પાવર ટ્રાન્સફર થતો હોય તેને આપણે લાઈવ એક્સેલ કહીશું. તો એની અંદર ફાઇનલ ડ્રાઈવ પણ સમાવેશ થઈ જશે, ડિફરન્શિયલ પાર્ટ્સનો પણ સમાવેશ થઈ જશે અને પ્રોપેલર શાફ્ટનો પણ સમાવેશ થઈ જશે. તો રાઈટ આન્સર કયો આવશે? ઓપ્શન ડી ઇઝ
राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट આપણે સ્ટુડન્ટ સમજીએ હવે 5મા નંબરનો ક્વેશ્ચન્સ. ટ્રાન્સફર કેજ ઇઝ લોકેટેડ નેક્સ્ટ ટુ ધ ગિયર બોક્સ ઇન જે ટ્રાન્સફર કેજ હોય છે ગિયર બોક્સની અંદર સ્ટુડન્ટ આપણે ભણી ચૂક્યા. ડ્રાઈવની આપણે ડ્રાઈવના ટાઈપ્સ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરી ચૂક્યા હતા. ફ્રન્ટ વ્હીલ ડ્રાઈવ, રિયર વ્હીલ ડ્રાઈવ, ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવ અને ઓલ વ્હીલ ડ્રાઈવ. એમાંથી થર્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન મિકેનિઝમની અંદર ટ્રાન્સફર કેસ જે ભણી ચૂક્યા તે ક્યાં આગળ લગાવેલ હોય છે ગિયર બોક્સની પછી? તો કે ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવ ગિયર બોક્સની અંદર ટ્રાન્સફર કેસનો યુઝ થતો હોય છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? તો રાઈટ આન્સર આવશે સી, ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવ. 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ જોઈએ તો ઇન ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવ દેર ઇઝ આર ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવની અંદર કેટલી એક્સેલ લાઈવ એક્સેલ હોય? એક પણ ના હોય તો કે રોંગ છે. એક લાઈવ એક્સેલ હોય તો કે એવું પોસિબલ જ નથી, તો આપણી ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવ થશે જ નહીં. કારણ કે જનરલ વ્હીકલની અંદર બે એક્સેલ હોય છે, એક લાઈવ એક્સેલ અને ડેડ એક્સેલ હોય. તો એની અંદર જે એક લાઈવ એક્સેલ હોય છે તો એ આપણે શું હોય છે? ટુ વ્હીલ ડ્રાઈવ જ હોય છે, ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવ હોતું નથી. આગળના બે વ્હીલ અથવા તો પાછળના બે વ્હીલ ઉપર જ પાવર ટ્રાન્સફર થતો હોય છે. ત્રીજો ઓપ્શન ઇઝ રાઈટ ઓપ્શન. થર્ડ ઓપ્શન ઇઝ ટુ લાઈવ એક્સેલ્સ. એની અંદર ફ્રન્ટ એક્સેલ પણ લાઈવ હોય છે અને રિયર એક્સેલ પણ લાઈવ હોય છે સ્ટુડન્ટ. ક્લિયર. 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો ટેન્ડમ ડ્રાઈવ વ્હીકલ હેવ ટેન્ડમ ડ્રાઈવ જે વ્હીકલ હોય છે એની અંદર કેટલી એક્સેલ અને કેટલું ડ્રાઈવ હોય છે? તો નો ડ્રાઈવ એક્સેલ, નો રોંગ. ટુ ડ્રાઈવ એક્સેલ એટ ફ્રન્ટ, રોંગ છે. વન ડ્રાઈવ એક્સેલ રિયર, રોંગ છે. ડી ઓપ્શન ઇઝ રાઈટ, ટુ ડ્રાઈવ એક્સેલ એટ રિયર. બીકોઝ સ્ટેન્ડર્ડ ડ્રાઈવ છે એ રિયર સાઈડ આપેલી હોય છે અને એની અંદર બે લાઈવ એક્સેલ બે ડ્રાઈવ એક્સેલ આપેલી હોય છે. ક્લિયર. હવે આપણે વાત કરીએ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમના લેઆઉટ ઉપરથી. આ ક્વેશ્ચન્સ 8 નંબરનો નીકળે છે સ્ટુડન્ટ. 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે આપણે ટ્રાન્સમિશન લેઆઉટ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જોયો તો એના ઉપરથી ક્વેશ્ચન છે કે એક્સેલ વિચ ફ્રોમ કોમ્પેક્ટ યુનિટ વિથ ગિયર બોક્સ, ક્લચ એન્ડ એન્જિન આર કોલ્ડ. ક્લચ અને એન્જિનનું જે કોમ્પેક્ટ કરેલું આખું યુનિટ જે હોય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ટેન્ડમ એક્સેલ કહેવાય, પાવર પેકેડ એક્સેલ કહેવાય, કોમ્પેક્ટ એક્સેલ કહીશું કે નોન ઓફ ધ અબવ કહીશું? તો કે એના આપણે શું કહીશું? ટ્રાન્સમિશનનું પેકેજને પાવર પેકેડ એક્સેલ કહેવામાં આવશે. 9 નંબરનો સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કસ કરીએ તો 6 વ્હીલ ડ્રાઈવ વ્હીકલ હેઝ. યસ, આપણે આગળ એક ક્વેશ્ચન આવી ગયો જેની અંદર ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવ હતું કે ફોર વ્હીલ ડ્રાઈવની અંદર કેટલી લાઈવ એક્સેલ હતી? તો કે બે લાઈવ એક્સેલ હતી. જ્યારે 6 વ્હીલ ડ્રાઈવ એટલે કે હેવી કોમર્શિયલ વ્હીકલની અંદર તમે જોશો તો હેવી કોમર્શિયલ વ્હીકલની અંદર 3 લાઈવ એક્સેલ્સ લાઈવ હોય છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ. હવે 10th નંબરનો ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો ધ ફોલોઈંગ ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સમિશન uses chain and sprocket to transmit power. એટલે કે નીચેનામાંથી કયા ટાઈપના ટ્રાન્સમિશનની અંદર સ્પ્રોકેટ ચેન અને જે પાવર ટ્રાન્સમિટ થતો હોય છે ચેન દ્વારા થાય છે? તો કે ક્લચ છે, ગિયરબોક્સ છે, ડેડ એક્સેલ ટ્રાન્સમિશન છે. ક્લિયર. તો બી ઓપ્શન ઇઝ રાઈટ ઓપ્શન આવશે. 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ ડિસ્કસ કરીએ તો ધ ટોર્ક એટ ધ ડ્રાઇવિંગ વ્હીલ gives rise to a propulsive force between wheel and road known as. that means કે તમારા રોડની સરફેસ અને વ્હીલની સરફેસ જે કોન્ટેક્ટમાં આવશે તેને ટ્રેક્ટિવ ફોર્સ કહેવામાં આવશે સ્ટુડન્ટ. આ પણ ખાસ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ નોટ ડાઉન કરી લેજો. ટોર્ક ટ્યુબ ડ્રાઈવ ટ્યુબ્યુલર મેમ્બર જે છે એ હજુ આપણે ચોથા નંબરનું ચેપ્ટરમાં કવર થશે પ્રોપેલર શાફ્ટમાં, એટલે અત્યારે જોતા નથી સ્ટુડન્ટ. હોચકિસ ડ્રાઈવ એ પણ આપણે ચોથા નંબરના ચેપ્ટરમાં કવર થશે એટલે એ બી આપણે નથી જોતા. યસ. 14 નંબરનો ક્વેશ્ચન તમે સ્ટુડન્ટ જુઓ અહીંયા. સાઇડવે ફોર્સ આર એબ્ઝોર્બ્ડ બાય. તમને મેં ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર એરોડાયનેમિક્સ ટોપિક મેં તમને સમજાવ્યો હતો. we are already discussing about the aerodynamics topic and how to what aerodynamic forces are occur in automobile vehicle, what is aerodynamic forces, which drag and forces are occurring on the vehicle on the running condition of vehicle,
વ્હીકલ જ્યારે રનિંગ કન્ડિશનમાં હોય ઓન ધ રોડ ઉપર ત્યારે કેવા કેવા ફોર્સ, કેવા કેવા ડ્રેગ એન્ડ ફોર્સ લાગતા હોય છે, કેવા કેવા સ્ટ્રેસ લાગતા હોય છે, તે આપણે એક એરોડાયનેમિક નામનો જે ટોપિક હતો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં એની અંદર સ્ટડી કરી ચૂક્યા. એની ઉપરથી એક MCQ નીકળેલો છે 14 નંબરનો કે સાઇડવે ફોર્સ એબ્ઝોર્બ્ડ બાય, જે સાઇડથી લેફ્ટ સાઇડથી કે રાઇટ સાઇડથી વ્હીકલ ઉપર જે ફોર્સ લાગતો હોય છે તે કોના દ્વારા એબ્ઝોર્બ થતો હોય છે? કોઇલ સ્પ્રિંગ દ્વારા, ટોર્સનલ બાર દ્વારા, એર સ્પ્રિંગ દ્વારા કે લિપ સ્પ્રિંગ દ્વારા? તો સ્ટુડન્ટ યુ નો ધેટ કે લિપ સ્પ્રિંગ છે એની અંદર આવે સસ્પેન્શનમાં. તો જે રાઇટ સાઇડથી કે લેફ્ટ સાઇડથી જે ફોર્સ લાગે તે તમારું વ્હીકલ પુલ નથી થવા દેતું, તો એ એબ્ઝોર્બ કોણ કરે છે? બાય ધી સસ્પેન્શન. સસ્પેન્શન સિસ્ટમની અંદર લિપ સ્પ્રિંગ હોય છે તે એબ્ઝોર્બ કરે છે. તો ડી ઇઝ એ રાઇટ આન્સર. 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન જો, ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ નોટ પાર્ટ ઓફ ડ્રાઇવિંગ એક્સેલ. મતલબ કે લાઈવ એક્સેલ જે હોય છે તેમ નીચેનામાંથી કઈ યુનિટ નથી. એક્સેલની અંદર શું શું સ્ટુડન્ટ આવે તમને એ આઈડિયા હોવો જોઈએ. ડિફરન્શિયલ આવી જશે, એક્સેલ પોતે આવી જશે, ફાઇનલ ડ્રાઈવ અને હાફ શાફ્ટ આવી જશે, બટ પ્રોપેલર શાફ્ટ આવશે નહીં. ક્લિયર? હવે સ્ટુડન્ટ 16 નંબરનો ક્વેશ્ચન યુનિટ 2માંથી છે, ક્લચમાંથી. તો ક્લચના ટાઈપ્સ જે હતા સ્ટુડન્ટ એની અંદરથી આ ક્વેશ્ચન્સ નીકળેલો છે. ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ નોટ ફ્રિક્શન ક્લચ. ક્લચના મેઇનલી બે ટાઈપ્સ આપણે સ્ટુડન્ટ ભણી ચૂક્યા, ફ્રિક્શન ક્લચ અને પોઝિટિવ ક્લચ. એમાંથી ફ્રિક્શન ક્લચનો એક ટાઈપ કયો નથી નીચેનામાંથી? તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ આપણે જોયું તો એ બી ફ્રિક્શનના પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે. કોન્ક્લચ જોયું તો એ પણ ફ્રિક્શનના પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે. ડિસ્ક ક્લચની અંદર કઈ કઈ ક્લચ આવશે સ્ટુડન્ટ? સિંગલ પ્લેટ ક્લચ અને મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ. તો એ પણ ડિસ્ક ક્લચ એટલે કે ફ્રિક્શનના પ્રિન્સિપલ ઉપર વર્ક કરે છે. તો કયું અહીંયા ક્લચ આપેલું છે? ફ્લુઇડ ક્લચ. ધેટ્સ મીન્સ કે ઓટોમેટિક જે ક્લચ છે તે ફ્લુઇડ ક્લચ છે, તે એક ફ્રિક્શનના પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરતું નથી. ક્લિયર? તો સ્ટુડન્ટ આ એનો અંદર રાઈટ આન્સર કયો આવશે? એ ઓપ્શન, ફ્લુઇડ ક્લચ. હવે જોઈએ બીજો જ એના જેવો સેમ છે ક્લચના ટાઈપ્સમાંથી. ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોન એઝ ધ પોઝિટિવ ક્લચ. પોઝિટિવ ક્લચનો કયો પ્રકાર નથી? તો એમનો ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે સિંગલ પ્લેટ ક્લચ, સેકન્ડ ઓપ્શન છે કોન ક્લચ. તો યુ નો ધેટ સ્ટુડન્ટ કે તમે જો ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ જાણતા હોય તો આ MCQ તમને આવડી શકે. તો કે નીચેનામાંથી કયો પોઝિટિવ ક્લચ છે? તો કે ડોગ ક્લચ ઇઝ અ પોઝિટિવ ક્લચ બીકોઝ ધેટ્સ ઇઝ ઓલ્સો વર્ક ઓન ધ ફ્રિક્શન પ્રિન્સિપલ. નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ સ્ટુડન્ટ 18 નંબરનો MCQ તમે જુઓ. The following types of arrangement used in synchronous types gearbox. Synchronous types gearbox ની અંદર કઈ એરેન્જમેન્ટ આપેલી હોય છે સ્ટુડન્ટ? તો એની અંદર તમને ખબર છે કે કોન્સ્ટન્ટલી એકબીજા જે ગિયર હોય છે તે મેચ થયેલા જ હોય છે. એની અંદર જે ગિયર મેસિંગ માટેનું જે યુનિટ વપરાતું હોય છે તો તે હોય છે ડોગ ક્લચ. ડોગ ક્લચની મદદથી આપણે સિંક્રોનોમેસ ગિયરબોક્સના મેઇન શાફ્ટ અને લેસ શાફ્ટ પરના ગિયરો મેચ કરાવતા હોય છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ 19 નંબરના MCQની. તો ધ ટોર્ક વિચ ક્લચ કેન ટ્રાન્સમિટ ડિપેન્ડ અપોન ધી, જે ટોર્ક જે છે ક્લચનું એ ટ્રાન્સફર કરવાનો કોના પર આધાર રહેતો હોય છે? તો ક્લચના એફિશિયન્સી સ્ટુડન્ટ આપણે ટોપિક સ્ટડી કરી ચૂક્યા ક્લચ ચેપ્ટરમાંથી. તો કોએફિશિયન્સ ઓફ ફ્રિક્શન, સ્પ્રિંગ ફોર્સ, કોન્ટેક્ટ સરફેસ. તો ઉપરના જે ત્રણ ઓપ્શન છે બધા જ આવશે આન્સરની અંદર, બીકોઝ ત્રણે ત્રણ ઓપ્શન જે ઇફેક્ટ કરે છે એફિશિયન્સી ક્લચને, એટલા માટે એ ક્રાઇટેરિયા છે ટોર્ક ટ્રાન્સફર થવાના. તો ઓલ ઓફ ધી અબાવ ઇઝ અ રાઇટ આન્સર. 20 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો ઇન ડિસ્ક ક્લચ ધ ક્લચ ડિસ્ક એક્ટ એચ ડિસ્ક ક્લચ. ધેટ્સ મીન્સ કે કઈ ક્લચ સ્ટુડન્ટ? સિંગલ પ્લેટ અને મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ. એની અંદર જે ક્લચ ડિસ્ક જે હોય છે તે શું હોય છે? તે કયા પાર્ટ્સ તરીકે વર્તે છે? એટલે કે ડ્રાઇવિંગ મેમ્બર તરીકે, ડ્રીવન મેમ્બર તરીકે કે ન્યુટ્રલ મેમ્બર તરીકે? તો એની અંદરથી રાઈટ આન્સર કયો હશે સ્ટુડન્ટ? કારણ કે તમને મેં કન્સ્ટ્રક્શન ભણાવ્યું હતું ક્લચનું, સિંગલ પ્લેટ અને મલ્ટીપ્લેટ ક્લચનું. ક્લિયર? તો એમાં જે ક્લચ ડિસ્ક હતી તો ક્યાં આગળ ફિટ થયેલી હતી?
where is the located clutch disc on the single plate or multi plate clutch? The on the flywheel by the riveted. Flywheel ઉપર જે friction lining material હોય છે તે engage અને disengage થતું હોય છે. તો clutch disc is also known as driven member. Clear? તો B option is right. 21 નંબરનો સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન જો એ પણ યુનિટ 2 માંથી અહીંયા પૂછાયેલો છે ક્લચ ચેપ્ટર માંથી. In disc clutch engine flywheel act as ઉપરના જો સેમ ક્વેશ્ચન છે ઉપરનાની અંદર ક્લચ ડિસ્ક હતી એ શું વર્તે છે અહીંયા ફ્લાયવ્હીલ તમારું જે હતું એન્જિનના આઉટપુટ એટલે કે ક્રેન્કશાફ્ટ ઉપર ફ્લાયવ્હીલ એટેચ જે થયેલું હોય છે તેનો રોલ ક્લચની અંદર શું હોય છે તો ઇટ ઇઝ અ ડ્રાઇવિંગ મેમ્બર એટલે કે ડ્રાઇવિંગ પ્લેટ તરીકે વર્તતું હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 22 નંબરનો જે MCQ છે સ્ટુડન્ટ એ પણ ક્લચ ચેપ્ટરમાંથી છે. ધ ફોલોઈંગ ટાઈપ્સ ઓફ સ્પ્રિંગ્સ ઇચ આર એમ્પ્લોયડ ઇન ધ પ્રેશર પ્લેટ. નીચેનામાંથી કયા જે સ્પ્રિંગ જે છે કઈ સ્પ્રિંગ એ પ્રેશર પ્લેટ ઉપર ફિટ કરેલું હોય છે અથવા તો પ્રેશર પ્લેટનું કોમ્પોનન્ટ છે. તેમ ફર્સ્ટ યુનિટ છે કોઇલ સ્પ્રિંગ, સેકન્ડ યુનિટ છે ડાયાફ્રામ ટાઈપ કોનિકલ સ્પ્રિંગ. તો બોથ સ્પ્રિંગ આર ફિટેડ ઓન ધ પ્રેશર પ્લેટ. બંને જે સ્પ્રિંગના નામ છે કોઇલ સ્પ્રિંગ અને કોનિકલ સ્પ્રિંગ તે બંને સ્પ્રિંગ તમે જોઈ શકો છો પ્રેશર પ્લેટ ઉપર લગાવેલ હોય છે. ક્લિયર? તો સી આન્સર ઇઝ રાઈટ. 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન MCQ છે સ્ટુડન્ટ એ પણ તમારે સેકન્ડ યુનિટમાંથી પૂછાયેલો છે. The following is an automatic clutch which is controlled by engine speed. જે ઓટોમેટિક ક્લચની અંદર એન્જિનની સ્પીડ કોના દ્વારા હેન્ડલ થતી હોય છે તો સૌથી પહેલાં તો એ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે ઓટોમેટિક ક્લચની અંદર કઈ ક્લચ યુઝ થાય તો કે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ. સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચની અંદર સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ વિચ ડિવાઇસ ઇઝ કંટ્રોલેડ. સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ કયા ડિવાઇસથી કંટ્રોલ થાય છે તો કે એન્જિનની સ્પીડ જે વેઇટ લગાવેલ હોય છે સેન્ટ્રીફ્યુગલ વેઇટ હોય છે એ વેઇટ જે હોય છે એન્જિનની સ્પીડ જેમ વધશે તેમ વેઇટનો ફોર્સ વધશે. વેઇટનો ફોર્સ વધે એટલે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ પણ વધારે ક્રિએટ થાય અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ વધારે ક્રિએટ થાય એટલે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ આપણી ઓપરેટ થતી હોય છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? તો આનો આન્સર કયો હશે? બી ઇઝ અ રાઈટ આન્સર. 24 નંબરનો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ તમે જુઓ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ફ્લાયવ્હીલ ઓર કપલિંગ. કયા ક્લચની અંદર ફ્લાયવ્હીલ જે છે એ પોતે ક્લચ તરીકે વર્ક કરે છે? તો તમે બીજા 3 સ્ટુડન્ટ તમે ફર્સ્ટ ઓપ્શન જુઓ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ, સેકન્ડ ઓપ્શન ફ્લુઇડ ક્લચ, થર્ડ વન ઇઝ કોન ક્લચ અને ઓલ ઓફ ધી અબવ. તો તમે કોન ક્લચ અને ફ્લુઇડ ક્લચ તમે ભણી ચૂક્યા. ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ઓન ધ ફ્રિક્શન પ્રિન્સિપલ. તે ફ્રિક્શનના સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે. તો અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર કયો સ્ટુડન્ટ આવશે તો કે એ ઓપ્શન ઇઝ અ રાઈટ આન્સર બીકોઝ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ક્લચ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ફ્લાયવ્હીલ ઓર કપલિંગ. ક્લિયર? 25 નંબરનો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ ડિસ્કસ કરીએ તો ક્લચ એન્ડ ફ્રિક્શન લાઇનિંગ આર ખાલી જગ્યા ટુ ધ ક્લચ પ્લેટ. ક્લચ પ્લેટ ઉપર ફ્રિક્શન લાઇનિંગ મટીરિયલ કયું હોય છે સ્ટુડન્ટ? એસ્બેસ્ટોસ. એસ્બેસ્ટોસ જે મટીરિયલ હોય છે ફ્રિક્શન લાઇનિંગ તે ક્લચ પ્લેટ ઉપર કઈ રીતના ફિટ કરેલું હોય છે તો તમને ખબર હોય છે એને કોઈ વેલ્ડેડ ન કરેલું હોય કે કોઈ બોલ્ડેડ નથી કરેલું એના માટે એક નાના રિવેટેડ કરેલું હોય છે. તો રિવેટેડ ઇઝ એ રાઈટ આન્સર ફોર 25 નંબર ક્વેશ્ચન્સ. 26 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ધ ફોલોઈંગ ઇઝ આર ધ ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ લાઇનિંગ. ક્લચ લાઇનિંગ મટીરિયલ મેં તમને કહ્યા હતા એમાં તમને ટાઈપ્સ ઓફ ક્લચ લાઇનિંગ મટીરિયલ આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા ટોપિકની અંદર. તો એ જો તમને યાદ હોય તો આ ક્વેશ્ચન્સ તમને સ્ટુડન્ટ આવડે બીકોઝ સોલિડ વુવન એ પણ ટાઈપ્સ ઓફ છે ક્લચ લાઇનિંગ મટીરિયલનો. મોલ્ડેડ ટાઈપ એ પણ ક્લચ લાઇનિંગ મટીરિયલ છે. લેમિનેટેડ ટાઈપ એ પણ ક્લચ લાઇનિંગ મટીરિયલ છે. ઓકે, તો ઓલ ઓફ ધી અબાઉ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે ફ્લુઇડ ફ્લાયવ્હીલ તે હજુ આપણે બાકી છે ચલાવવાનું. પછી ધ ફોલોઈંગ ઇઝ આર યુઝડ એઝ અ ફ્યુઅલ્સ ઇન આઈસી એન્જિન. આઈસી એન્જિનની અંદર કયા ટાઈપનું ફ્યુઅલ વપરાય છે તો તમને ખબર છે ઇન્ટરનલ કમ્બક્શનમાં લિક્વિડ પેટ્રોલ LPG બી વપરાય છે, મિથેનોલ બી વપરાય, બેન્ઝોલ બી વપરાય છે અને
એટલે કે ઓલ ઓફ ધી અબાઉ તમારે રાઈટ આન્સર આવશે. 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ જુઓ તમે. પેટ્રોલ ફોર ઓટોમોબાઈલ એન્જિન હેઝ બોઇલિંગ પોઈન્ટ રેન્જ ફ્રોમ અબાઉટ. જે એન્જિનની અંદર આઈસીની એન્જિનની અંદર જે પેટ્રોલ હોય છે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલો હોય છે, ક્વેશ્ચન્સ કંઈક આવો છે. તો એ તમારે રેન્જ યાદ રાખવાની રહેશે સ્ટુડન્ટ કે 37 સેલ્સિયસ ડિગ્રી ટુ 204 સેન્ટીગ્રેડ ડિગ્રી જેટલું હીટ રેન્જ એની બોઇલિંગ પોઈન્ટ આપેલો હોય છે. એડિટિવ્સ વાત કરીએ તો પેટ્રોલના એડિટિવ્સ સ્ટોર કરવા માટે કયું એડિટિવ્સ એડ કરવામાં આવે છે, તો ઓક્સિડેશન ઇન્હિબિટર્સ. આ એક ખાસ 32 નંબરનો ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્ટુડન્ટ, ખાસ નોટ કરી લેજો. ધ ફોલોઇંગ ઇઝ ધ કેમિકલ ફોર્મ્યુલા ફોર પેટ્રોલ. પેટ્રોલની કેમિકલ ફોર્મ્યુલા કઈ છે, C8H18. ફંક્શન ઓફ કાર્બ્યુરેટર. કાર્બ્યુરેટરનું ફંક્શન શું છે તમને મેં ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં પણ ભણાવ્યું, ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમની અંદર પણ સ્ટડી કરાયું હતું કે કાર્બ્યુરેટર ઇઝ વન ડિવાઇસ ઓફ ટુ મિક્સ ધ પેટ્રોલ એન્ડ એર અને પેટ્રોલનું કરેક્ટ એર ફ્યુઅલ રેશિયો કરીને એન્જિન સિલિન્ડરમાં દાખલ કરે છે. તો ઉપરના જે 3 ઓપ્શન છે એ 3 ઓપ્શન કાર્બ્યુરેટરને મેચ થાય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ atomizes and vaporize fuel, so yes. Mix petrol and air correct proportions, so yes. Supply fuel air mixture to the engine. બરાબર, 3 ફંક્શન છે કાર્બ્યુરેટરના. 34 નંબરનો ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ સુપરચાર્જર છે આપણું. 8 નંબરનું એ ચેપ્ટર છે એ બી આપણે બાકી છે, MPFI બી બાકી છે, એટલે MCQ આપણે એને ડિસ્કસ કરીએ અત્યારે. તમારા સિલેબસમાં અત્યારે MCQ એક્ઝામની અંદર એ નહીં આવે. આ બધા જ 8 અને 9 નંબરના જે છે. 44 નંબર સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન જુઓ, ક્લચ ચેપ્ટરમાંથી યુનિટ 2 માંથી છે. Which of the following contains no linkage between the clutch and the pedal? નીચેનામાંથી કયું લિંકેજ મિકેનિઝમ ક્લચ અને પેડલ વચ્ચે નથી હોતું? તો ક્લચ બાય વાયર, વેટ ક્લચ, હાઇડ્રોલિક સિંગલ પ્લેટ ક્લચ, હાઇડ્રોલિક મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ. નીચે એક્સપ્લેનેશન પણ મેં સ્ટુડન્ટ આપ્યું છે. In clutch by wire system there is no mechanical linkage. A mechanical linkage નથી between the clutch and the pedal. The issue and the actuator controlling the clutch pedal. જે clutch pedal છે issue અને actuator mechanism હોય છે તેના દ્વારા કંટ્રોલ થતું હોય છે. 45 નંબરનો સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન ખાસ કરી નાખજો. ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ ટાઈમ્પી ક્વેશ્ચન. વેર ઇઝ ધ ક્લચ લોકેટેડ? ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમની અંદર ક્લચ ક્યાં આગળ ફિટ કરેલું હોય છે? તો ઇન બિટવીન ધ ટ્રાન્સમિશન એન્ડ એન્જિન, દેટ્સ મીન્સ કે ફ્લાયવ્હીલ. એન્જિન અને ટ્રાન્સમિશનની વચ્ચે ક્લચ લગાવેલી હોય છે. 46 નંબરનો સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પાર્ટ ઓફ ધ કવર એસેમ્બલી ધેટ હોલ્ડ ધ પ્રેશર પ્લેટ અગેન્સ્ટ ધ ક્લચ પ્લેટ. પ્રેશર પ્લેટ જે હોય છે એ કવર કરેલી હોય છે ક્લચ પ્લેટ સાથે, તો એ કયું હોય છે? તો સ્પ્રિંગ, જે સ્પ્રિંગ દ્વારા એટેચ કરેલું હોય છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ઓફ ક્લચ પ્લેટ? આ બી ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ક્લચ પ્લેટનો કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન કેટલો હોય છે? તો 0.4. ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્ટુડન્ટ, નોટ ડાઉન કરી લેજો. 100% પૂછવાની ચાન્સીસ છે તમારે. 48 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો જે કોન ક્લચ આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા સ્ટુડન્ટ, એનો ડિસએડવાન્ટેજીસ એટલે કે એનો ગેરફાયદો અહીંયા એક આપેલો છે કે કોન ક્લચનો ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા છે? તો ઇટ બીકમ ડિફિકલ્ટી ટુ ડિસએંગેજ ધ ક્લચ વેન ધ ક્લોન એંગલ ઇઝ લેસ ધેન 20 ડિગ્રી. યસ, કોન ક્લચની મિકેનિઝમ સમજીએ સૌથી પહેલાં. તો તેની અંદર મેલ કોન અને ફિમેલ કોન આવી રીતના બે કોન હતા, બંને એકબીજા એંગેજ થાય એટલે કે ફ્રિક્શન થાય અને ફ્રિક્શનના કારણે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાંથી રોટેટ થતા હતા. હવે જ્યારે એ મેલ અને ફિમેલ કોનનું જ્યારે એંગેજ થતું હતું એની સ્પેસિફાઈડ ડિગ્રી 45 ડિગ્રી હતી, 30 to 45. પણ એ જો 20 ડિગ્રી કરતાં ઓછી હશે તો તમારે એને એંગેજ અને ડિસએંગેજ કરવી ડિફિકલ્ટી થઈ જતી હોય છે. એટલા માટે એક ગેરફાયદો છે કોન ક્લચનો સ્ટુડન્ટ. ક્લિયર? તો એ ઇઝ રાઈટ આન્સર. 51 નંબરનો ક્વેશ્ચન યુનિટ 3 હમણાં જ આપણે બોર્ડ ઉપર ડિસ્કસ કર્યું તે મુજબ ગિયર બોક્સનો. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નીડ ઓફ ધ ગિયર બોક્સ? ગિયર બોક્સની જરૂરિયાત શું છે? ટુ વેરી ધ ટોર્ક ઓફ ધી વ્હીકલ. જે વ્હીકલનો ટોર્ક જે હોય છે તેને ટ્રાન્સફર કરવાનો.
In which type of manual transmission the double declutching is used? આપણે હમણાં જેમ સમજ્યા તે મુજબ બોર્ડ ઉપર મેં તમને સમજાવ્યું ટાઈપ્સ ઓફ ગિયર બોક્સ. એની અંદરથી જે કોન્સ્ટન્ટ મેસ ગિયર બોક્સ હતો એને ઓપરેટ કરવા માટે ડબલ ડીક્લચિંગની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. ઇન વિચ ધ ગિયર બોક્સ ઓલ ગિયર આર ઓલવેઝ ઇન કોન્ટેક્ટ. તો એ પણ આપણે સમજીએ સ્ટુડન્ટ હમણાં કે કયા ટાઈપના ગિયર બોક્સમાં મેઇન શાફ્ટના અને લે શાફ્ટના જે ગિયરો હોય છે તે ઓલવેઝ એકબીજા સાથે મેચ અને કોન્ટેક્ટમાં જ હોય છે. તો કયા ગિયર બોક્સમાં સ્ટુડન્ટ એવું પોસિબલ છે? કોન્સ્ટન્ટ મેસ ગિયર બોક્સમાં. બાકી સ્લાઇડિંગ મેસ ગિયર બોક્સમાં તો કેવું છે સ્ટુડન્ટ, બી નંબરનો જે અહીંયા ઓપ્શન છે તો એકબીજા સ્લાઇડ કરીને એટેચ કરવામાં આવે છે. સિંક્રોનમેસ ગિયર બોક્સમાં સિંક્રોનાઇઝ કરવામાં આવે છે અને એપિસાયક્લિક ગિયર બોક્સમાં તો ઓટોમેટિકલી હોય છે. બટ કોન્સ્ટન્ટ મેસ ગિયર બોક્સમાં ઓલવેઝ એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય છે. ક્લિયર? ઇન વિચ ઓફ ધ ગિયર બોક્સ સન એન્ડ પ્લાનેટ ગિયર સેટ ઇઝ યુઝડ. કયા ટાઈપના ગિયરમાં સન એન્ડ પ્લેનેટ ટાઈપ ગિયર જે હોય છે તે યુઝ થતા હોય છે? તો કે એપિસાયક્લિક ગિયર બોક્સમાં. ઇન વિચ ઓફ ધ ગિયર બોક્સ સન એન્ડ પ્લેનેટ ગિયર ઇઝ સેટ ઇઝ યુઝડ. એ બી જ ક્વેશ્ચન છે. વેર ઇઝ ધ ઓવર ડ્રાઈવ ઇઝ લોકેટેડ. યસ, ઓવર ડ્રાઈવનું લોકેશન ગિયર બોક્સમાં ક્યાં આગળ હોય છે? તો બિટવીન ધ ટ્રાન્સમિશન એન્ડ પ્રોપેલર શાફ્ટ. ધેટ મીન્સ કે જે ગિયર બોક્સનો આઉટપુટ શાફ્ટ હોય છે તેની ઉપર ઓવર ડ્રાઈવ ફિટ કરવામાં આવેલું હોય છે. તો સી ઇઝ અ રાઇટ ઓપ્શન ફોર 56 નંબર ક્વેશ્ચન્સ. 57 સ્ટુડન્ટ ડિસ્કસ કરીએ તો 57 નંબરના ક્વેશ્ચન્સ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ નોટ પાર્ટ ઓફ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન. 4 ઓપ્શન તમને આપેલા છે. એમાંથી એવું કહેવાય કે ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન એટલે કે ઓટોમેટિક ગિયર બોક્સનો કયો પાર્ટ્સ નથી નીચેનામાંથી. તો એપિસાયક્લિક ગિયર બોક્સ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઓટોમેટિક ગિયર બોક્સ, તો એ પણ આવશે. ટોર્ક કન્વર્ટર એ બી ડિવાઇસ છે એક ઓટોમેટિક ગિયર બોક્સનું. મલ્ટીપ્લેટ ક્લચ એ પણ એક ડિવાઇસ છે, પણ સ્લાઇડિંગ મેસ ગિયર બોક્સ છે તે ઓટોમેટિક ગિયર બોક્સ કહેવાય નહીં. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ મેન્યુઅલ ટાઈપ ગિયર બોક્સ. એ મેન્યુઅલ ટાઈપ ગિયર બોક્સનો એક ટાઈપ છે સ્ટુડન્ટ. ક્લિયર? હવે જોઈએ in which of the configuration of epicyclic gearbox output will be forward and fast out to speed. કયા એપિસાયક્લિક ગિયર બોક્સની અંદર આઉટપુટ જે મળતું હોય છે તો ફાસ્ટ આઉટપુટ કઈ રીતે સ્પીડ મેન્ટેન કરે છે? તો સન ગિયર ઇઝ સ્ટેશનરી, રિંગ ગિયર ઇઝ ડ્રીવન એન્ડ પ્લેનેટ કેરિયર ઇઝ ડ્રાઇવિંગ તરીકે વર્તતું હોય છે. 59 નંબર સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કસ કરીએ તો ગિયર બોક્સનું છે યુનિટ 3 માંથી. વિચ ટાઈપ ઓફ ગિયર આર યુઝડ ઇન કોન્સ્ટન્ટ મેસ ગિયર બોક્સ. કોન્સ્ટન્ટ મેસ ગિયર બોક્સમાં જે ગિયર હોય છે મેઇન શાફ્ટ અને લે શાફ્ટ પરના એ ગિયરમાં કયા ટાઈપના ગિયર યુઝ થાય છે? તો ટાઈપ્સ ઓફ ગિયર આપણે સ્ટુડન્ટ સ્ટડી કરી ચૂક્યા. સ્પોર ગિયર, હેલિકલ ગિયર, બેવેલ ગિયર અને વોર્મ ગિયર. ગિયર બોક્સ નથી સ્ટુડન્ટ, ટાઈપ્સ ઓફ ગિયર બોક્સ નથી, આ ટાઈપ્સ ઓફ ગિયર છે ફક્ત. તો એમાંનું આપણે એક હેલિકલ ગિયર જે છે તે કોન્સ્ટન્ટ મેસ ગિયર બોક્સની અંદર યુઝ થતું હોય છે બીકોઝ હેલિકલ ગિયર ઇઝ ફિટેડ એંગલ વિથ 45 ડિગ્રી. ક્લિયર? Why are the helical gear used commonly in transmission over spur gear? સ્પોર ગિયરની કમ્પેરમાં હેલિકલ ગિયર કેમ વધારે વપરાતું હોય છે ટ્રાન્સમિશનમાં? તો એનું મેં તમને રીઝન કીધું કે 45 ડિગ્રી હોય છે એટલે લો નોઇઝ લેવલ થશે અને સ્ટ્રેન્થ જે છે મજબૂતાઈ જે છે બે ગિયર વચ્ચેની તે સારી મળી રહેશે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ 61 નંબરનો સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન જુઓ. Which type of joint are used when the shaft are inclined? શાફ્ટ જ્યારે તમારે ટર્નિંગ કન્ડિશનમાં ડ્યુરિંગ ધ ટર્નિંગ ઓફ વ્હીકલ, જ્યારે વ્હીકલ ટર્ન લેતું હોય છે ત્યારે કઈ યુનિટ વપરાતું હોય છે શાફ્ટ સાથે? તો યુનિવર્સલ જોઈન્ટ. બીકોઝ યુનિવર્સલ જોઈન્ટનું ફંક્શન જ એ છે કે જ્યારે ડ્યુરિંગ ધ ટર્નિંગ ઓફ વ્હીકલ ઇટ ઇઝ ટુ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ ધ પાવર 90 ડિગ્રીએ પાવર ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. ક્લિયર? બીજું હવે ડિફરન્શિયલ છે એ હજુ ચેપ્ટર આપણે ચલાવવાનું બાકી છે. ડિફરન્શિયલ લોકેટેડ એ બાકી છે. યુનિવર્સલ જોઈન્ટ. યસ, વોટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધ યુનિવર્સલ જોઈન્ટ? 60 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ સ્ટુડન્ટ. તો સી આન્સર ઇઝ રાઈટ આવશે. ટુ ટ્રાન્સફર ટોર્ક એટ એંગલ. જ્યારે એંગલ ઉપર પાવર ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો એના માટે યુનિવર્સલ જોઈન્ટનો યુઝ થાય છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ?
બીજા ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈએ તો સ્લીપ એંગલ સ્ટેરિંગના ક્વેશ્ચન્સ છે જે આપણે ચેપ્ટર બાકી છે. સ્ટેરિંગ 7 નંબરનું 6 નંબરનું કે યુનિટ છે. યસ, અહીંયા ક્લચ એન્ડ કપલિંગ પરફોર્મ ધ સેમ એક્શન. 91 નંબરનો MCQ સ્ટુડન્ટ ખાસ યાદ રાખજો. ક્લચ એન્ડ કપલિંગ પરફોર્મ ધ સેમ એક્શન. નાઉ દે આર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ જોઈન્ટ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ગિયર બોક્સનું જોઈએ. મલ્ટી ડિસ્ક ક્લચીસ આર ડ્રાય ક્લચીસ. તો કે વેટ ક્લચીસ જે હોય છે તે મલ્ટી ડિસ્ક ક્લચીસ હોય છે. ઇન સ્કૂટર જનરલી સિંગલ પ્લેટ ક્લચ આર યુઝડ. તો કે ફોલ્સ, એવું હોતું નથી. એ ડિપેન્ડ કરે છે અલગ અલગ એન્જિનના મોડેલ્સ ઉપર. તો એ ફોલ્સ આવશે. તો આવી રીતે ટ્રુ અને ફોલ્સ પણ તમારે MCQમાં સ્ટુડન્ટ આવી શકે છે. ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ઇઝ હાઈ ઇન મલ્ટી ડિસ્ક પ્લેટ ક્લચ. ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ઇઝ લેસ. તો આવી રીતે સ્ટુડન્ટ આપણે જે ડિસ્કસ કરી યુનિટ 1, 2 અને 3 ચેપ્ટરમાંથી કે કેવા કેવા MCQ પૂછાઈ શકે છે. એન્ડ તમારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઇન્ટ્રોડક્શન, સેકન્ડ ચેપ્ટર ક્લચ અને થર્ડ ચેપ્ટર ગિયર બોક્સમાંથી શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ કેવા કેવા આવી શકે છે અને MCQ કયા કયા ટાઈપના MCQ આવશે. તો સ્ટુડન્ટ આપણે આ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા MCQની વાત. હવે આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ ચાલુ કરીશું ત્યારે યુનિટ 3 ગિયર બોક્સમાંથી 1-2 ટોપિક બાકી છે તે સૌથી પહેલાં કવર કરીશું. તો સ્ટુડન્ટ આશા રાખું છું કે તમને દરેક MCQ હોપ આવે કે તમને આવડી જાય અને દરેક MCQ તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયા હશે. ખાસ સ્ટુડન્ટ યાદ રાખજો, મેં તમને જેટલા અહીંયા MCQ ડિસ્કસ કર્યા એટલા MCQમાંથી પેપરમાં આવવાના વધારે ચાન્સીસ છે. તો વિડીયો વ્યવસ્થિત ફૂલ વિડીયો જોઈને તમારે MCQ પ્રિપેર કરી લેજો, નોટ ડાઉન કરી લેજો. થેન્ક યુ.